Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca ratib al-haddad. Ada. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روي سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب رد وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة. أسامكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله وخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله وظاهرا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المعطين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المعطين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المعطين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع
بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الغم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم رضي الله تبارك وتعالى عن آل وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان يومنا هذا اليوم الدين وأنا معه فيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة حبيبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم إلى روح المهاجرين إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا فاكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي أن الله لدرجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وسادتنا الصوفية أينما كانوا في المشارق الأرض ومغاربها وهلت أرواحهم أن الله لدرجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة صاحب الرديم كتب الشر والبلاد حبي عبد الله بن علي الحداد حبي عبد الله بن علي الحداد وصوله وفرهم أن الله يولي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لك عباد الله الصالحين ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات وأن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجة في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد wa ahlil baitihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah yang diagungkan, iaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung ini. Bukakanlah untuk kami segala perkara kebaikan, dan kurniakanlah kepada kami segala kebaikan. Jadikanlah kami ni pada golongan hamba-Mu yang baik, dan perlakukanlah kepada kami, wahai Tuhan kami, seperti mana perlakuan-Mu terhadap hamba-hamba-Mu yang baik. Peliharalah kami dalam agama kami, diri kami, harta-harta kami, anak-anak kami, ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, khususnya
saudara-saudara kami yang sedang diuji dengan musibah banjir, serta semua orang yang kami sayangi daripada segala kesengsaraan, fitnah, kesedihan, kemudaratan. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pelindung seluruh kebaikan, dan Engkau lah yang Maha mengurniakan seluruh kebaikan dan yang memberikan kebaikan, dan Engkau lah yang Maha Pengasih daripada segala yang mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami semua, dosa ibu bapa kami, anak isteri kami, para masyayikh kami dalam urusan agama. Ampunkanlah dosa orang berbuat baik kepada kami, orang pesan kepada kami untuk berdoa, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunkanlah kami, rahmatilah kami, terimalah daripada kami, masukkanlah kami ke dalam syurga, dan selamatkanlah kami daripada neraka. Ya Allah, perbaikilah semua keadaan kami. Ya Allah, tambahilah lagi kebajikan kami, janganlah Engkau kurangkan. Muliakanlah kami, janganlah Engkau hinakan. Kurniakanlah kami pemberian, janganlah Engkau hampakan. Jadikanlah kami meredaimu, dan redailah kami semua. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita pada malam ini. Ya, alhamdulillah, pertama kali Allah bagi kita hidup. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah Taala bagi kita sihat. Alhamdulillah. Hidup sihat ni, ini semua memang pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti rasakan. Jangan kita rasa kita hidup, kita sihat ni sebab vaksin. Kita hidup, kita sihat ni sebab booster. Bukan. Tak ada kena-mengena langsung. Kita hidup dan kita sihat ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ingat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk menunaikan solat fardhu maghrib, dapat berjemaah. Alhamdulillah. Ya, ramai orang yang solat tapi tak berjemaah, dan lebih ramai lagi orang yang tidak solat. Lebih ramai orang tak solat lagi. Alhamdulillah, kita beri solat. Moga-moga kita, anak cucu kita, zuriat keturunan kita orang yang mendirikan solat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dapat berzikir, bertasbih, bertahmid, berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ni berada di akhir zaman. Tanda akhir zaman yang paling dekat, yang paling besar sekali bagi kita ialah iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tu nabi akhir zaman. Rasulullah tu khatamun nabiwah, penutup segala nabi. Selepas Rasulullah tak ada nabi lagi. Dunia ni akan kiamat. Jadi kita ni di akhir zaman, betul-betul di akhir zaman, tuan-tuan. Rasulullah dah meninggalkan kita 1400 tahun lebih. 1400 tahun. Kita tahu usia dunia ni, masya-Allah, kan. Jadi apabila akhir zaman, fitnah dia datang luar biasa. Kita lihat, kita ni dah masuk fitnah akhir zaman ni. Lihat COVID ni. COVID ni suatu fitnah yang sangat dahsyat, kan. Menyebabkan, masya-Allah, kan, semua terlibat. Kalau peringkat awal bila COVID ni berlaku di Wuhan tu kan, kita ketawakan, ya, ustaz-ustaz, kiai-kiai, orang alim masjid, surau ketawakan. Dia cakap ni kena Cina ni patutlah dipengotor, kan. Dia macam-macam di bedalnya, kan. Dimula daripada pasar basah dia tu, kan. Ya, macam-macam kita cakap. Kemudian kita ni orang Islam, orang sembahyang, kan. Tak, kita bersih. Satu hari kita cuci tangan kita, berwuduk semua 5 kali paling kurang. Macam-macam. Kena pula ahli masjid yang kena, ahli surau yang kena, dia siap, kan. Ustaz boleh ceramah lagi, kan. Sebab ini semua tak betul. Macam tu, macam ni pula. Ustaz pula kena. Bukan kena, mati tu. Meninggal seorang, kiai meninggal, maulana meninggal, habib meninggal.
Dah semua dah senyap. Haji meninggal, hajah meninggal, doktor meninggal, jururawat meninggal. Semua dah senyap, dah tunduk, dah bagi tunduk dekat. Yang tak ada dos meninggal, yang ada dos pun meninggal, yang ambil 1 pun meninggal, yang ambil 2 meninggal, ambil 3 pun meninggal. Dah lagi senyap, takut lagi. Tauqir Fraser cakap kita nak ambil yang keempat. Tauqir Fraser dah keluarkan kenyataan tu hari CEO Fraser kan 4. Kalau Pfizer 4, Sinovac 8 lah. Kan 8. Jadi untuk yang belum ambil ketiga, untuk menambahkan antibiotik badan kita, ambillah 3. Untuk ambil 3 untuk menambahkan keyakinan. Boleh bercampur dengan orang tanpa batasan. Tak payah jarak-jarak lagi, ambillah 6. Untuk kita nak pergi ke sana ke sini kan, tak payah pakai mask lagi, ambillah 7. Untuk kita tidur malam dalam keadaan senyum tanpa rasa bimbang, ambillah 8 dos. Dan untuk kita mati dalam senyum, ambillah 9. Macam itulah kita, lebih daripada ayam daging nanti. Okey, baik. Ini fitnah akhir zaman. Tak apalah. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang umat ni. Umat ni dia tak mau lagi kembali kepada agama. Dulu orang tahu sangat kalau pegang pergi jumpa bomo apa semua ni, orang takut syirik kan. Tapi sekarang orang berpegang kepada vaksin, berpegang kepada WHO tu, dia tak tahu syirik ke? Ikhtiar. Yalah, boleh kita cakap ikhtiar. Habis orang jumpa bomo tu, orang jumpa bomo tu kan, dekat salah apa semua. Masya Allah. Ini penting. Ramai orang yang tergelincir dengan musibah Covid ni, tergelincir iman dia. Sebab tu moga-moga Allah selamatkan keimanan kita. Yang menyembuhkan tu Allah, yang menyihatkan Allah, yang menghidupkan Allah. Macam tu. Ya. Okey, dari segi usaha dan ikhtiar, kita buatlah apa yang itu kan. Maknanya suruh nak ambil vaksin, ambil. Dan orang tak ambil vaksin, tak apa, dia ada usaha dan ikhtiar yang lain. Ini salah satu daripada usaha dan ikhtiar yang diizinkan oleh syarak, iaitu ambil vaksin. Bagi orang yang tak ambil vaksin, dia ada usaha dan ikhtiar yang lain. Bagaimana supaya dia selamat. Macam tu senang. Demokrasi kan macam tu kan. Jangan kita nak paksa orang semua ikut kita semua cara, kita tak boleh kan. Okey, moga-moga Allah beri keselamatan kepada kita. Kemudian kita ditimpa pula dengan musibah banjir. Tuan-tuan, Selangor, Lembah Kelang adalah, khususnya Selangor, negeri yang paling kaya. Pendapatannya di Semenanjung adalah Selangor negeri yang paling kaya, paling maju. Kita selalu dimomok-momokkan, kalau kita kaya, duit kita banyak, kita senang. Kalau ekonomi kita kuat, kita akan dihormati kan? Kita akan macam-macam lah orang biasa cakap. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, supaya kita ambil peringatan lah. Tengok, ya Allah, kelilnya kita manusia ni. Kalau tahun 80-an, tahun 70-an, awal 90-an, kalau banjir ni mana? Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang ada sikit, ada Perak sikit kan. Kita sini tak ada. Oh, tak ada. Johor masa kan. Ya, tahu kan. Saya ingat lagi arwah Menteri Besar Kelantan, siapa, Mak Yaakob tak silap. Dia nak buat, dah selalu sangat memang bulan 12 kan, lalu banjir kan, dia nak buat pesta air. Dia buat tarikan pelancong, biar pelancong datang ke Kelantan ni dah boleh main air. Saya macam tu kan. Maknanya macam tu. Tapi bila masuk tahun 20-an ni, banjir ni dah bertukar lah. Dulu orang cakap, mengapa Kelantan, Terengganu, Kedah ni banjir? Sebab dia tak maju. Sebab negeri dia tak maju. Sistem pemparitan dia, sistem tali air dia tak bagus. JBA dia tak menjalankan tugas. Jadi air ni apa semua, orang buat rumah apa semua kan, tak ada perancangan yang betul. Habis
Kalau negara maju, negeri maju paling kaya banjir, kita nak cakap apa? Kita nak cakap sistem pembaritan di Shah Alam tu tak baik? Tak cukup besar longkang dia? Subhanallah. Berapa gelen air yang dikeluarkan daripada Kuala Lumpur 2 hari yang lepas? Berapa gelen? 5 gelen? Ha? 4 meter? 5 trilion kan? Gelen dialihkan. Kalau tidak, Kuala Lumpur ni kau ada habis lah. Tenggelam. Ini pun Masjid Jamik pun nak masuk air. Air jernih. Allahu Akbar. Tak kira lah tanah runtuh ke, tanah tibus ke apa ke, kita nak beritahu bahawa kita ni manusia ni lemah sangat. Kembalilah kepada Allah. Ya, kembalilah kepada Allah. Kita dah kaya, kita dah apa, kita tak boleh, tak mampu nak buat apa pun. Sikit je Allah jentik je air tu kan, habis semua. Mengamuk orang. Kita tahu bagaimana saudara-saudara kita yang terkandas kat lebuh raya tu kan. Ramai tu kat lebuh raya tu 1,000 orang. Ya, yang anak kecilnya, yang macam-macam hal lah tu. Sakitnya 24 jam pun kan nak berak dan kencing mana? Tak usah, bukan buat makan lah, buat berak kencing je 24 jam. Kalau kencing mungkin bolehlah kencing dalam botol, nak berak. Allah, sengsaranya Allah uji. Kalau orang kampung, kalau kita orang kampung, kalau banjir apa semua, senang lagi. Orang bandar banjir macam tu lah. Susah kan. Masya Allah kan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkatlah balak musibah dia. Kesian kita tengok kesian, Masya Allah. Habis rumah, habis kenderaan, habis harta benda, habis kan, habis. Jadi kembalilah kepada Allah Ta'ala. Kalau lihat dekat Shah Alam kan, terkenal dengan kasbut tu. Kasbut dekat Shah Alam tu, dekat apa tu? Yang kilang kasbut yang besar tu. Dekat highway tu, Batu Tiga, apa tu kan. Kasbut tu kan tak pernah tutup tu. Covid apa semua macam ni, dia tak tutup, dia kebal. Macam kita ST lah. ST tu kan mana tutup. Tu lagi masa itu barulah ditutup sekejap. Kan? Kasbut tu tak tutup. Covid macam mana tak tutup. Tapi 2-3 hari lepas tutuplah dia kerana banjir. Tutup dia. Kan? Boleh pula tutup. Okey, itu satu hal. Lepas tu masjid yang ditutup kan, dekat 2 tahun masjid kita ditutup, dirantai, dipagar. Bukan saja pintu masjid, tapi pintu pagar masjid dirantai. Sedih kadang kita lihat dia. Memang tak patut. Inilah kalau kita fikir dengan fikiran waras kan, tak sampai berantai ke pintu pagar masjid, rantai pintu grill masjid kan, banyak-banyak tutup, buka satu pintu kan, kita tengok. Tapi itu yang berlaku lah kan. Itu yang berlaku dengan alasan untuk nak kawal wabak kan, alasannya. Okey, insya-Allah sampai jadi macam tu ya. Sampai jadi macam tu. Memang Covid ni fitnah yang sangat besar, sangat hebat bagi kita lah kan, umat manusia ni. Dan alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semua ni kesabaran. Ingatnya fitnah ni dia bukan makin reda. Ulama-ulama dah cakap fitnah ni dia akan makin, dia lepas gelap, dia makin gelap lagi. Akhir zaman. Yalah, mungkin ni Covid belum selesai ni, banjir pula ni, banjir besar ni. Ini lepas banjir ni kita tak tahu, mungkin kes ni akan naik semula. Wallahu alam, ataupun Nabi kita tak tahu. Tapi fitnah ni amat dahsyat. Kita dah fitnah akhir zaman. Sebab tu nanti bila dah teruk sangat umat ni, macam-macam fitnah tu, Dajjal datang tu dia buat pertolongan. Kan, Dajjal pun datang, orang dah makanan tak ada kan, kelaparan, tak ada itu, tak ada ini apa semua kan, dia datang. Bagi satu keluarga bukan 1,000, satu rumah tu ikut orang, satu orang 5,000. Bantuan segera Dajjal bagi terlibat dengan musibah. Contoh ni buatlah, satu orang 5,000,
Bagi paket makanan, bagi beras 10 kilo. Bagi ikan, bagi ayam, bagi apa? Kan? Bagi emas. Bukan emas pakai tu, emas rantai tu. Bagi. Agaknya macam mana? Orang ikut tak Dajjal? Ikut tuan-tuan. Ikut. Kalau macam ni pun kan orang kan mengamuk orang ni, kita dengar tu macam mana jabatan-jabatan awam dimarah, dimaki. Bombanya dengan polisnya, dengan wakil rakyatnya, habis kena lagi. Kan? Nak marah macam mana juga. Diorang pun manusia macam kita. Kan? Manusia seperti kita juga. Ni sibuk nak marah pemimpin. Ada yang sibuk nak marah pertahanan awam, sibuk nak maki tu. Masya Allah. Diorang pun manusia macam kita juga. Ada kelemahannya. Ada salah silapnya. Kan? Ramai orang cakap ini kerajaan dah jahat. Kan? Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab dah habis, kerajaan, kalau kerajaan zalim, kalaulah kerajaan zalim ni sebab apa? Dah kita, sebab rakyat dia zalim. Allah akan balakkan kepada sesebuah negara itu, sesebuah negeri itu, dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, apabila rakyat dia jahat. Dia sebenarnya kalau rakyat, pemimpin jahat sebab rakyat jahat. Kalau pemimpin tu baik sebab rakyatnya baik. Dia macam tu. Jangan kita marah tak pasal-pasal ke kerajaan tu. Lebih-lebih pula macam demokrasi ni, sistem demokrasi ni kan, yang jadi ke atas tu sebab dipilih oleh rakyat. Rakyat undi dia naik atas tu. Yang undi dia tu naik atas. Sistem demokrasi. Tapi dari segi agama kita pun memang dia beritahu baiknya pemimpin itu kerana baiknya rakyat. Jahatnya pemimpin itu kerana jahat rakyatnya. Kalau rakyatnya kaki gila duit pagi petang siang malam, gila rakyatnya, gilakan kemewahan, rakyatnya gilakan apa tu habuan, nak berseronok-seronok, nak rumah besar ni. Pemimpin ni pun sama macam tu. Memang sama. Moga-moga Allah beri perlindungan dan keselamatan kepada kita semualah. Cuma ulama-ulama tegur, bila dah berlaku musibah ni kan, biasa kan dia buat sembahyang sunat hajat. Tapi sebenarnya bukan sembahyang sunat hajat. Bila berlaku musibah tu ni, maknanya kita kena buat munajat. Kumpulkan supaya orang bertaubat. Bertaubat ramai-ramai. Mengaku kita ni salah. Ini tak ngaku salah, minta lagi. Nak minta supaya hajat kan, nak minta supaya jangan banjir lagi. Kau tu salah, dosa banyak, taubat dulu, ngaku salah. Mengaku yang kita ni banyak salah. Balak musibah ni turun sebab apa? Sebab dosa dan maksiat antara kita sendiri. Kita bertaubat, ngaku salah. Buat bacaan ratib besar-besaran kan. Buat wirid awajakan besar-besaran macam tu kan. Buat maulid Nabi besar-besaran kan. Mengaku dengan Allah Ta'ala. Yang kita lihat. Kalau lihat kan, kalau semayang minta hujan, cara semayang minta hujan kita belajar kan kat sekolah dulu kan macam mana? Cara minta hujan ni, puasa 3 hari. Hari yang keempat tu keluar ke padang kan, ke kawasan lapang, pakai pakaian ke kerja, dalam keadaan tunduk, bertobat kepada Allah. Tobat banyak-banyak kata dia. Bawa kambing. Bawa kambing, bawa pakai. Ialah binatang-binatang ternakan kita tu. Ngaku tu yang kita ni memang salah ya Allah. Kami ni memang banyak dosa, minta ampun. Dalam khutbah tu syaratkan supaya bertaubat. Minta ampun betul-betul kan. Lepas tu baru minta dengan Allah Ta'ala. Ini tak nak bertaubat, nak minta aje. Jadi bertaubat tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara yang patut, yang bagus kita buat sekarang ni, buat majlis Maulid Nabi. Buat majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat, anak isteri kita, ahli keluarga kita selamat. Sebab ada dalam kitab dan riwayat, contohnya kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, siapa yang membuat Maulid Nabi, buat Maulid Nabi kan, dia diberi keamanan setahun, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Ta'ala. Aman setahun, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa keinginan dia disampaikan oleh Allah Ta'ala. Ini kata Ibnu Jauzi. Dan telah dicuba. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, perkara ni telah dicuba. Siapa yang cuba ni? Ulama-ulama
yang cuba ni aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah cuba buat, memang dapat. Setahun tuan-tuan. Sinovac 3 bulan saja. Pfizer 6 bulan. AZ berapa? Sama, lebih kurang 6 bulan 7 bulan je. Dia punya ketahanan dia. Buat maulid setahun Allah bagi. Jadi kita dah buat ikhtiar, dah ambil vaksin apa ni. Ikhtiar dalam agama kita, yang disuruh dalam agama kita. Buat maulid. Jaga sembahyang berjemaah. Makmurkan masjid surau. Kan? Biar masjid surau kita ni makmur. Kan? Penuh dengan orang-orang untuk bertaubat kepada Allah, untuk beribadat, untuk jaga solat jemaah. Masya-Allah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat balak dan musibah, insya-Allah. Kan? Allah selamatkan kita, insya-Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa tarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, kematian yang kita larikan diri daripadanya tu, macam-macam lah. Ambil vaksinnya, ambil boosternya, apa semuanya. Sebab apa? Tak nak mati. Kan? Kita katakannya tak nak mati. Ya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetap ia akan menemui kamu. Allah beritahu, tetap mulaqikum, dia akan menemui kamu. Summa taruddu ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Dah mati, ialah kembalilah kepada Allah. Ya. Lalu dia akan memberitahu kamu apa-apa yang kamu telah lakukan. Apa yang kita dah buat selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun kita hidup di atas muka bumi. Semua akan disoal, akan ditanya. Akan disoal, akan ditanya. Nanti ditanyakan, selama kau hidup kan 70 tahun, berapa kali pergi masjid, berapa kali pergi pasar raya, berapa kali pergi pantai. Kan dia cula, dia tengok-tengok kan, banyak pergi pasar raya, banyak pergi pantai, pergi masjid tak banyak. Pergi masjid dah tak banyak kan, malu kita. Berapa banyak harta yang kita cari pagi, petang, siang, malam, yang kita gunakan untuk akhirat, yang kita simpan untuk akhirat. Kira satu tengok, rupanya tak banyak, sikit. Tuan-tuan yang dah hidup 70 tahun, dah ada sedekah 70,000, 80,000. Takkan tak ada. Macam mana kita nak hadapi kematian ni? Kita hidup, inilah nak hidup 70 tahun, 80 tahun ni, kita buat rumah, kita nak tinggal sementara ni. Betul-betul. Berapa ribu rumah kita tu? 5,000 dah. Rumah sekarang muah ni, antara kawasan yang rumahnya muah, mahal. 200,000 lebih, 300,000 lebih sekarang. Kan? Untuk hidup 70-80 tahun, rumah saja kita siapkan, ambillah 250,000 je. Belum lagi barang-barang dalam rumah, sampah-sampah dalam rumah tu. Kan? Meja makannya, kan, meja bulatnya, almari sudut, almari cermin, almari tu, kipas gantung, kipas dinding, kipas silin, aircon, kapet Bangladesh, kapet Australia, kapet Turki, dalam rumah tu berapa ratus ribu tu. Nak duduk 70-80 tahun je. Tiba-tiba kita nak duduk selama-lamanya di akhirat. Kita kerja bermati-matian kat dunia ni cari duit, kita simpan sikit je untuk akhirat. Cerdik ke bodoh? Kasau ustaz ni bodoh. Cerdik ke tak cerdik? Kita kan? Takkan kita nak jadi macam tu. Kita kerja susah sampai pencen, sampai 60 tahun kerja cari duit. Tiba-tiba kita nak bawa untuk akhirat, kita bawa sikit je. Kita tinggalkan kat dunia ni. Rugi tuan-tuan. Tu yang masuk dalam kubur mati menyesal.
Dia cakap minta kalau ada ayat Quran tu, dia cakap, ya Allah beri peluang aku nak hidup. Nak buat apa? Fa'asadaqah, kata dia. Aku nak bersedekah ya Allah. Wa aku minas solihin, aku nak buat amal soleh. Berilah peluang ya Allah, aku hidup sebentar je. Aku nak keluarkan duit tabung haji aku nak keluar duit apa tu, dalam bank Islam ada, KWSP ada, saham Amanah Nasional ada, duit anak salam kaut itu hari ada, bantuan apa tu orang bagi, Covid tu hari pun ada lagi kan, banyak. Bagilah peluang ya Allah, aku nak hidup sekejap je, aku nak infakkan. Mana boleh lagi? Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kan? Ni kesempatan ni kita fikir kan, dan kita kena ambil tindakan. Sebab itu baginda Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang bijak itu? Rasulullah, orang yang bijak itu orang yang banyak mengingati mati dan banyak membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Itu orang bijak. Banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Kan? Para ulama menulis berkenaan dengan kematian manusia ini, dia terbahagi kepada 4 golongan. Kematian manusia ni, kita ni, dia terbahagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang sibuk dengan dunia. Allah. Mereka menganggap bahawa peringatan terhadap kematian ialah suatu perkara yang buruk bagi mereka. Kerana mati itu akan memisahkan mereka daripada kelazatan dunia. Yang ni orang leka dengan dunia ni, kejar dunia pagi, petang, siang, malam ni, kan? Dia tak mau ingat mati. Dia cakap kalau ingat mati ni, habis. Apa yang aku nikmati sekarang, keistimewaan dekat dunia ni, aku akan tak dapat lagi. Jadi buat apa ingat mati? Suai. Golongan ini sibuk dengan dunia. Mereka beranggapan bahawa peringatan terhadap mati itu ialah suatu yang perkara yang buruk bagi mereka. Kerana mati itu memisahkan mereka daripada kelazatan dunia. Memisahkannya daripada rumah besar dia. Memisahkan dia daripada kereta mewah dia. Memisahkan dia daripada kebun dia yang luas. Memisahkan dia daripada emas dia, daripada duit ringgit dia. Orang demikian sama sekali tidak akan mengingati mati. Jika sekali pun dia mengingatinya, sesekali kalau dia ingat mati, dia akan ingat dengan perasaan keji, kerana dia akan sedih, menyesal berpisah dengan dunia. Yang pertama, tak mau ingat. Kalau dia terdatang ingat tu, kan, kerana dia sedih nak berpisah dengan dunia yang dia cari. Tuan-tuan, ini golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua ialah golongan yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia masih lagi berada pada peringkat permulaan. Kembali maknanya golongan yang bertaubat. Tapi dia peringkat permulaan lagi. Baru pencing. Baru pencing 60 tahun sekarang, baru bertaubat. Baru nak jadi ahli jawatan, ahli surau, ahli masjid. Sebelum ni umur 50 tahun, 55 tahun, tak kenal lagi mana imam dia. Imam surau, kalau jadi imam surau, imam 1, imam 2 dia tak tahu. Mana Bilal dia tak tahu. Umur 55, 58. Tak pencing lagi, kerja. Sibuk dengan dunia ni, sampai imam pun tak tahu lagi. Kalau imam tak tahu, alih jatang kuasa lagi dia tak tahu. Alhamdulillah Allah bagi panjang umur. Alhamdulillah Allah bagi panjang umur, pencing, berjinak-jinaklah ke surau. Dia pun barulah ke surau, ke masjid. Barulah nak ikut kuliah. Barulah kenal Ustaz Amran. Tidak tak kenal. Korang ni kalau tak pencing mana kenal? Saya baik pencing lah. Tidak Ustaz, saya kan kerja. Balik kerja kan sibuk. Dah balik kerja kan nak layan anak pula, bini pula, kata dia. Bini pula 2. Jadi sibuk. Nasib baik umur panjang, sempat pencing. Okey, orang ni, kata dia ni orang yang kembali kepada Allah. Okey, maknanya taubat. Namun pada peringkat awal baru. Ya. Dengan sebab dia ingat kepada mati. Kalau ingat mati, dia takut. Macam kita ni kan ingat mati, takut. Takut kepada Allah. Kenapa? Kerana akan kekal, dia akan takut kepada Allah, dan dia akan kekal mantap taubat dia kepada Allah SWT. Aku ni kalau buat mati ni, kata dia, dia taubat lah. Dia taubat betul-betul. Kalau dia buat aku ni mati kan, dia taubat kan. Jadi orang yang macam ni, di permulaan lagi, macam kita lah.
Kan, permulaan macam ni, dia ingat mati bagus, dia akan nak bertaubat. Dia mati ingat kan? Dapat pula kontak rapat pula. Cakap kontak rapat dengan abang. Abang datang buat kita apa semua kerja kahwin kenduri kan. Lalah abang positif pula. Allah. Mati aku ni kan. Dos ketiga belum ambil lagi, baru minggu depan nak ambil. Dia dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baik. Dengan sebab mengingati maut, dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Dan dia akan mantap dalam bertaubatnya. Baguslah. Orang sebegini, dia masih lagi takut kepada mati. Kan? Macam kita ni kan, takut kepada mati. Tuan-tuan nak berani nak mati? Siapa yang berani nak mati? Saya takut lagi. Kan? Tak nak lagi. Kan? Namun kata ulama, dengar ni, orang yang begini masih lagi takut kepada mati. Namun bukan kerana takut terlepas dunia. Kita bukan takut mati, takut rumah kita tu kita nak tinggalkan, harta kita, kereta kita nak tinggal. Bukan kerana tu kita takut mati. Orang yang macam ni. Tapi sebaliknya, kerana taubatnya belum sempurna. Kita baru lagi bertaubat, baru balik umur 61. Baru umur 61, baru nak belum mula belajar rukun sembahyang. Belum rukun lagi, baru nak belajar syarat-syarat sah sembahyang. Baru belajar. Baru belajar nak berwuduk. Janganlah mati dulu macam tu. Kan? Dulu kita ngakulah kita dulu banyak salah, banyak lalai dalam kehidupan ni. Sibuk dengan urusan dunia kita lupa tanggungjawab kita untuk akhirat. Sibuk dengan SOP COVID, lupa SOP sebagai hamba Allah Ta'ala. Lupa SOP sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa SOP bagaimana nak beribadat kepada Allah. Yang dijaga sibuk SOP COVID. Terjaga betul. Emas tak pakai patah balik. Tak pakai emas patah balik kan. Apa dia cek suhu tu tak keluar pula. Tak masuk, bateri tak ada apa semua kan. Tak jadi masuk tak boleh masuk dia dekat. Tak ada suhu ni, bahaya ni. Jaga betul SOP dia. Kan? Jaga. Lepas tu tengok kan. Bolehnya basuh tangan tu luar biasa. Sampai gantung sabun tu pada beg. Ada yang gantung pada pinggang. Sabun tu siap masuk pada cik picik. Masuk dalam kereta, kucik lagi. Basuh lagi. Nak keluarkan basuh. Lama. Hebat benar. Kita kadang-kadang pelik orang ni. Apa pula tak ada. Ya Allah, ramai cikgu. Gua tengok keluar daripada kat handbag dia tu, kalau orang perempuan digantung. Ada botol kecil tu. Aku ingat tu botol apa? Rupanya sabun. Ni panggil apa? Hand sanitizer. Mendatang tu rupanya. Kat dalam kereta lain. Kat beg lain, kat poket lain. Yang lelaki pun ada. Kau tak aku terbingang. Bergaya betul. Yelah cara hidup baru sekarang. Tak bawa sabun tak sah. Okey, baik. Orang sebegini, dia masih lagi takut kepada mati. Namun bukan kerana takut terlepas daripada dunia, sebalik kerana taubatnya belum sempurna. Mereka juga tidak bersedia untuk mati sekarang. Kita ni kan. Kenapa? Kerana masih ingin membaiki diri sendiri. Dan sememangnya dia sibuk memikirkan bagaimana nak baiki diri kita, nak tambah baik, nak tambah taat. Tu tak nak mati lagi. Kan? Bukan takut mati tu sebab kita nak tinggalkan dunia, tak. Kan? Tak apalah, dunia kita dah rasa apa semua. Sekarang kita nak buat persiapan nak duduk dalam alam barzah ni. Tu tak cukup lagi ni rasanya. Bagilah peluang, ya Allah, jangan mati dulu lah. Janganlah kena COVID. Janganlah. Kalau kena pun sembuh lah, ya Allah. Janganlah mati. Macam tu. Kan? Maka orang sebegini tidak boleh dipersalahkan. Kerana dia tidak sukakan mati. Tak boleh. Orang macam ni tak masuk dalam orang yang salah kerana tak sukakan mati. Dan mereka tak termasuk dalam golongan yang baginda Nabi SAW sabdakan. Apa sabda Rasulullah? Sesiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Ini tak masuk. Yang ni yang golongan yang pertama tadi. Yang ni okey. Alhamdulillah, boleh. Macam kita ni. Alhamdulillah.
Ini adalah kerana pada hakikatnya orang ini bukan tak suka bertemu dengan Allah kan. Kita bukan tak suka. Tetapi kita sebenarnya takut atas kelemahan, kelalaian kita selama ni. 60 tahun kita lemah, kita lalai. Contohnya orang perempuan kadang selama 60 tahun tak tutup aurat dengan sempurna. Masa kerja tak tutup aurat dengan sempurna. Baru ni lah belajar nak tutup aurat dengan sempurna. Baru 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba Allah nak ambil nyawa. Janganlah dulu ya Allah. Macam tu. Takut kita tuan-tuan. Kan? Kita baru ni lah semayang penuh. Biasanya tak penuh semayang. Kan? Sibuk sana, sibuk sini. Tu tujuan dia. Maknanya sesiapa yang tidak ini adalah kerana pada hakikatnya orang ini bukan tidak suka bertemu dengan Allah, tetapi mereka sebenarnya takut akan kelemahan dan kelalaian mereka sendiri. Ya, ini perbandingan orang sebegini adalah seperti seorang yang ingin membuat persediaan untuk bertemu dengan kekasihnya agar hati kekasihnya akan gembira. Kita nak bertemu dengan Allah supaya Allah, maknanya kita tak takut lah, maknanya dah buat persiapan. Kalau macam ni lakluk ni takut kita. Takut kita. Tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan semua hebat-hebat. Memang daripada buayan dulu dah berzikir. Tak tinggal. Baca Quran banyak, selawat banyak, sedekah pun banyak. Kan? Sedekah, buat sedekah jaga. Tuan-tuan. Jahajah, haji. Kan? Kita dah tua dah ni. Bila lagi nak banyak sedekah? Nak tunggu bila? Kan? Duit kita yang banyak tu, kita tinggalkan tu, itu bukan untuk kita ya, untuk waris kita. Kita pun tahu ya, tapi sayang lah. Yang kita punya, apa yang kita sedekahkan. Kita nak hidup lama ya. Satu hari akhirat, ada dalam riwayat 1000 tahun dunia. Ada lagi satu hari akhirat tu bersamaan dengan 50,000 tahun dunia. Satu hari. Kalau dia buat hidup sebulan saja kan, berapa ribu tahun dah tu. Tiba-tiba kita bawa bekalan tak cukup. Kita lihat saudara-saudara kita ni, sahabat-sahabat kita yang terkandas kat banjir tu kan, yang terkandas kat lebuh raya tu kan, bekalan dia berapa lama sangat cukup. Ada yang minyak kereta dah habis tu kan. Budak tadi macam cerita dah, budak ni nak anak susu tak ada. Allah, susahnya kan. Sebab apa? Bekalan tak cukup. Yang naik atas bumbung, walaupun atas rumah sendiri, atas bumbung rumah sendiri, tapi makanan tak ada. Makanan kat bawah dalam rumah. Dah tengah buat mi rebus. Kita duduk kat atas. Bekalan ada tapi tak ada, bekalan banyak tapi tak bawa. Kat dunia ni banyak harta dia cari, tapi tak nak bawa ke akhirat. Begitulah tadi macam orang duduk atas rumah, duduk atas bumbung, bekalan ni banyak tapi kat bawah dia tak nak bawa atas. Contoh yang tu kan. Kan susah. Kat dalam kubur lagi susah. Dalam kubur lagi susah. Jadi ada peluang sedekah-sedekah tuan-tuan. Ada nak apa tu, nak wakaf-wakaf. Kan? Carilah sekarang masanya kita. Sebelum kita mati habis. Kan? InsyaAllah, saya rasa macam tuan-tuan semua, ibu-ibu, ayah semua ni, ini anak-anak semua dah lepas. Dah ada pencing pula. Kan anak salang kaut lagi. Duit simpanan pun ada lagi kan. Gunakan dia untuk akhirat kita. Gunakan untuk akhirat. Kan? Kita mungkin mati malam ni. Mungkin mati besok. Kita lihat saudara kita tu, Masya Allah, satu keluarga 8 orang tu sekali. Dia 10 orang tu. Seorang tu salah seorang anak murid kawan saya, Ustaz Herul yang kebukan. Seorang tu satu kali jalan je, sekejap je. Sihat-sihat. Dia mati ni bukan kira COVID tak COVID. Mati ni bukan kira ada dos tak ada dos. Mati ni bukan kira Sonovet atau Pfizer. Orang cakap, oh yang ramai kena sekarang ni yang Sonovet. AK. Suami I pula Freezer. Freezer. Kan? Jadi kan tak risau sangat kan. Yang ni yang kena ni dia tengok kan Sonovet. Padan muka dia. Buat apa dia ambil Sonovet? Tadi saya ada kelas tadi. Kelas tadi ada minta ustaz, dia cakap jiran saya, dia cakap muda lagi, 50 belum sampai 50, cakap meninggal hari Jumaat tu hari. Setelah ambil dos yang ketiga.
Alah, sebab kita tak nak cerita dah tu kan. Nak mati tu dia bukan kira ada dos tak ada dos, ada vaksin tak ada vaksin. Bila sampai ajal. Selagi tak sampai ajal, tak mati. Kan? Tak sampai ajal mati. Walaupun ambil vaksin. Doktor-doktor pakar mati. Kan berapa ramai peringkat awal kita lihat kat Indonesia kan, doktor pakar dia paling pakar tu kena COVID tu. Terduduk doang. Kan macam kita Dr. Nur Hisham lah masa tu kan. Kat Indon kena mula-mula kan. Doktor pakar. Kita yang kat Perak, doktor yang kat Perak tu kan ada satu tu kan dengan kes tu kan. Sayu kita dengar. Nak beritahu mana kematian tu macam tu tuan-tuan. Jadi kita ada kesempatan, diguna kesempatan. Ya, insya-Allah kan. Sebab saya tu ada nak hantar 3 orang pelajar ke Yaman. Nak cerita tentang ni. Siapa yang nak tampung sikit diorang ni nak pergi belajar ke Yaman, boleh ya. Kita nak hantar di bulan Syaban ke Yaman. Di perbelanjaan dia seorang tu dan 20,000. Untuk 2 tahun, 20,000 kan. 20,000 murah lah. 2 tahun dia punya yuran dia apa semua, tiket dia mahal tu tiket. Dia kata 20,000. Ada 3 orang yang hantar. Dan budak tu pun alhamdulillah, kan sebelum ni pun dia balik di antara ketua pelajar saya lah kat madrasah tu. Dia kalau cuti ni diorang jadi imam dekat kampungnya, kan, dekat masjidnya, dekat suraunya, namanya dah mengajar apa semua. Ialah potensi untuk jadi ustaz tu dah ada lah. Maknanya kalau kita gunakan sedikit duit infak kita ni bagi dia, esok buat saham, esok kalau mati dia mengajar ke dia jadi apa, dapatlah kat kita sikit macam tu. Cari tuan. Saya ingat dulu kalau siapa kenal almarhum Pak Yazid. Ingat Pak Yazid, penceramah terkenal Kampung Baru dulu, bekas tentera tu. Pak Yazid. Gua ni memang tak kenal betul. Endok Kilau kau kenal tak? Dia nama Endok Kilau lah, tapi Pak Yazid dah meninggal. SG Band aku kenal juga. Kan? Santok Singh, Sochi An, Muqtadahri dah awal meninggal kan? Tu. Ada Pak Yazid. Kan? Saya ingat dia datang kalau kat TMB dia datang tu kan. Pak Yazid tu. Pak Yazid ni, masya-Allah, orang baik ni kan. Dia ramai tuan-tuan, dia ambil budak-budak tahfiz, budak pondok ni buat anak angkat. Antara kawan-kawan saya lah, kan. Dia sponsor budak ni kan. Dia tengok budak ni okey sikit kan. Dia sponsor lah. Dia bayarkan budak ni punya yuran apa semua. Dan ramai sekarang anak-anak angkat dia ni jadi ustaz-ustaz. Berbahagianya dia di dalam kubur. Berbahagianya dia dalam kubur. Kan? Orang ni mengajar, ustaz ni mengajar, jadi imam ke jadi apa kan, dia baca setiap bacaan dia, setiap amal solat dapat pahala kat kita. Jadi siapa nak rebut peluang tu boleh hubungi saya. Kan? Ataupun pergi, kita ada nombor akaun budak-budak tu sendiri, masukkan saya dalam akaun dia. Ya? Baca-baca. Golongan yang ketiga. Dah pukul 9. Sikit ya. Golongan yang ketiga iaitu minta maaf, golongan yang kedua tadi, maknanya dia tak walau bagaimanapun dia tak suka mati ni kan. Kemudian dia buat persiapan untuk menghadapi kematian, selalu bertaubat. Walau bagaimanapun adalah penting orang sebegini, orang macam kita ni kan, sentiasa sibuk ya dalam persiapan untuk kematian. Dan tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara lain. Yang kedua ni, yang golongan kedua ni maknanya dia tak nak mati ni, untung lagi apabila dia tak nak mati, dia bertaubat dan dia sibuk buat persiapan untuk kematian. Sibuk dengan majlis-majlis ilmu, sibuk lagi dengan sembahyang, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan bangun malam, dah sibuk, dah memang sibukkan diri dia dengan tu. Walau bagaimanapun adalah penting bagi orang yang begini, mesti sentiasa sibuk dalam membuat persediaan untuk mati. Dan jangan menyibukkan diri lagi dengan perkara yang lain. Sibuk lagi dengan perkara-perkara dunia ni. Sibuk lagi dengan kebun sawit dia. Ni sawit mahal ni, nak tanam lagi ya. Tanam lagi. Umur dah 69. Pergi kebun lagi, bersih kebun dan semua, nak tanam sawit semula sebab harga sawit naik. Gila punya kerja ni. Dah tak kuat, dah hati kuat. Kan?
Jika keadaan ini tidak berlaku, maknanya kalau dia tak orang yang macam kita ni, dah pencing baru kita nak buat ibadat apa semua ni, baru nak bertaubat, kita tak nak mati lagi sebab kita nak buat amal soleh lagi. Orang macam ni, dia hendaklah penting bagi kita sentiasa sibuk dalam buat persiapan untuk mati, dan tak sibukkan diri dengan perkara yang lain. Jika keadaan tidak berlaku, maka sama saja kita dengan golongan yang pertama tadi. Maknanya masuk dalam golongan orang yang tak takut mati, yang dicela. Dicela. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ni dalam golongan orang ni lah kan. Jadi sibuk kan nak buat kerja akhirat ni. Biar Allah penatkan kita ni, siang hari kita malam penatkan dengan kerja akhirat. Apa itu dunia? Dunia ni apa? Orang cakap dunia ni naklah ditinggalkan. Kalau kita belajar tasawuf kan, dunia ni hina. Apa itu dunia? Dunia, oh dunia, ada benua Amerika, Asia. Apa dunia? Dunia ni apa tuan-tuan? Kehidupan. Okey. Ada ulama seorang cakap dunia ni kehidupan. Kita ambil 4 ulama lah, kita 4 mazhab. Lain-lain ulama. Apa itu dunia? Kan kita biasa dengar kan, kalau orang sufi, orang tasawuf ni, dunia tu hina. Dunia tu kan apa tu melalaikan. Dunia sementara. Pendapat yang kedua. Lagi 2 ulama lagi. Cepat. Kita kan 4 mazhab. Apa itu dunia? Seronokkan pula. Ayalah boleh pakai jugalah. Dunia tu keseronokkan. Satu lagi. Dunia tu palsu. Di dunia ni palsu bunga pula dia cakap. Dunia, yang dikatakan dunia dalam agama kita ni, perkara yang kita buat tidak ada manfaat di akhirat. Itulah dikatakan dunia. Ya? Perkara yang kita buat tak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu kerja dunia. Apa saja yang kita buat tak ada manfaat di akhirat. Kalau yang kita buat di dunia ni ada manfaatnya untuk akhirat, itu dia dengan akhirat. Macam sembahyang, puasa, baca Quran, itu ada manfaatnya di akhirat besok. Jadi sibukkanlah dalam urusan seharian kita ni untuk perkara akhirat. Perkara dunia ni kan, kita kurang-kurangkanlah, boleh-boleh tinggalkan. Supaya kita masuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala dorong kita, tolong kita untuk melakukan kebajikan. Sebab ada satu hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang hamba itu Allah nakkan kebaikan bagi dia, maka Allah pelihara dia. Sahabat tanya Rasulullah, macam manakah pemeliharaan Allah itu? Allah Subhanahu Wa Taala akan dorongkan ia untuk melakukan kebajikan sebelum dia meninggal dunia. Nanti dia meninggal dunia, dia dah biasa buat baik kan. Dia meninggal dunia dalam kebajikan. Dipanggil, kalau cakap Arabnya, husnul khatimah. Dalam hadis yang lain Rasulullah beritahu, orang mukmin akan mati menurut bagaimana keadaan ia hidup. Sekali lagi, orang mukmin akan mati menurut bagaimana keadaan hidup, dan akan dibangkitkan nanti di akhirat menurut bagaimana keadaan ia mati. Ini kita macam tu. Kita ni, Rasulullah cakap orang mukmin ni, kita akan mati. Kita kan akan mati. Tak tahu bila mati apa semua, akan matilah. Kan? Kita ni akan mati menurut bagaimana keadaan kita hidup. Sekarang kita nak mati macam mana? Tuan-tuan nak mati macam mana? Nak mati sebagai seorang ahli sukan? Tuan-tuan nak mati sebagai seorang ahli bisnes? Tuan-tuan nak mati sebagai seorang ahli politik? Tuan-tuan nak mati sebagai seorang artis kilauan emas? Pilih. Kalau kita nak mati sebagai seorang soleh, nak mati sebagai orang taat, hiduplah sebagai seorang soleh, hiduplah sebagai seorang taat sekarang. InsyaAllah kita jaga sembahyang berjemaah kita.
Orang lelaki, jaga sembahyang berjemaah kita, jaga wirid kita, jaga puasa kita, jaga Quran kita. InsyaAllah kita akan mati dalam keadaan tu. Haji Din meninggal lah. Bila meninggal? Semalam. Dia cakap, anak dia cakap dia bangun nak pergi subuh tu. Nak pergi sembahyang subuh. Dia main sembahyang subuh kat jemaah, kat surau. Nak bangun-bangun tu nak ambil sembahyang, cakap jatuh lah. Meninggal lah macam tu kan. Haji Dul pun meninggal. Bila? Kan? Tadi. Afzal pula balik daripada surau. Dia lepas main berjemaah Zuhur tu, balik tu kan. Dia langgar basikal. Meninggal. Hajatan pun meninggal. Bila? Besok. Afzal pula dia katakan dah besok. Tengah duduk dalam surau. Tengah wirid. Tengah-tengah kan. Wizara tengah wirid. Subhanallah kan. Tinggal macam tu, masya-Allah. Sebab hidup dia macam tu. Moga-moga kita macam tu ya. Alangkah indahnya kalau kita dapat meninggal dalam majlis ilmu. Betul tak? Semua nak kan? Duduk dalam taman syurga ni meninggal. Dan surau ni ada orang meninggal belum? Belum, insya-Allah ada. Saya ingat insya-Allah ada tak lama lagi. Sebab kita dah lihat, saya lihat ramai orang buat latihan untuk meninggal dalam surau ni lah. Apa latihan dia? Bila saya ngajar dia tengok gitu. Itu dah buat latihan. Moga-moga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa Rasulullah kata tidur itu sebahagian daripada mati. Jadi latih dulu kan. Betul-betul esok tercapai ajat. Mati. Minta maaf pada semua. Jom kita baca selawat. Mari kita baca selawat. Nanti lagi 2 lagi insya-Allah minggu depan. Minggu depan saya ada kan. Kita tambah lagi 2. Dia ada 4 golongan orang mati ni. Macam mana nak mati? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biadadi khalqillah. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله
تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المنتقين وقائد غر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل البيت أئمة الماضين والمشائخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشائخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepada Engkau ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kasihanilah kami semua ya Allah. Kasihanilah kami semua ya Allah. Kasihanilah saudara-saudara kami yang sedang Engkau uji dia dengan musibah banjir ya Allah. Ya Allah, Engkau perintahkanlah awan, langit agar tidak menurunkan hujan lagi di tempat-tempat banjir ini ya Allah. Dan Kau perintahkanlah kepada bumi agar menelan airnya ya Allah. Dan perintahkanlah kepada air yang masih ada ya Allah agar mereka bergerak menuju ke lautan ya Allah. Ya Allah, berilah pahala kesabaran kepada orang-orang hamba-hamba-Mu yang Kau uji dia dengan musibah ini ya Allah. Bila mereka balasan pahala di sisi-Mu ya Allah. Serta Kau gantikanlah apa-apa yang rosak, apa-apa yang hilang daripada harta benda mereka itu dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Gantilah dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Gantikanlah dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami semua. Ampunkanlah dosa kami semua. Maafkanlah salah dan silap kami ya Allah. Tolonglah kami untuk taat kepada Engkau. Tolonglah kami untuk mengingati Engkau ya Allah. Tolonglah kami untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, kasihanilah kami. Kami lemah, kami hamba-Mu yang hina dina ya Allah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farj ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ala ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ala ummati Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ta'ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf pada semua dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah Ustaz. Dari tak